Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. رسول الله نصرته عند
والقرب القصد في أجامها تجمي يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو كرمي الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتاهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن كرمي يدرك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي لمن لا رحمة ربه حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سمنا بشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكرافي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكرافي شيخنا ورب أرواحنا لحجيج الدين بن جهل خير وإلى الشيخ سعيد محمد باشر شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأحضرمي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لبهر كل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya amma ghairil mufhimi ya Bu ya. Bacaannya apa? Bacaan kenapa? Wa in akhta'a bihadfi ha'is sabti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhta'a bihadfi ha'is sabti amma ghairul mufhimi fala tabtulu bihi salatu ma lam yantik bihi biqasdi an-nutqi biharfaini idh syuru'u fil mubtili mubtilun aw harfin mamdudin li'annahu biharfaini wa tabtulu as-salatu bijami'i ma dhukira walau hasala bitanahnuhin wa ikrahin linudratihi fiha wa dhahkin wa tatha'ufin wa bukain walau min khawfil akhirati wa aninin wa nafkhin minal fami awil anfi in tasawwara wa utasin wa su'alin ila ghalabatin fil kulli wal muradu hasala biwahidin minhuma harfani aw harfun mufhimun fala yadurru sawtun la harfa fihi wa in afhama wa takarrara aw qasada bihi muhakata sauti ba'dil hayawanati ka'annahaqa aw sahula walau li ghairi hajatin ma lam yaqsid bihi al-lu'ba wa yuqdaru
fi yasiril kalami urfan wa huwa sittu kalimatin urfiyatin fa aqalla akhdan min hadithi dhil yadaini kama bayyantuhu fil asli in sabaqa lisanuhu ilaihi kannasi bal awla aw nasiya annahu fis salati ka'an sallama mu'taqidan kamala salatihi fatakallama yasiran abdan aw zanna butlana salatihi bikalamihi nasiyan fatakallama yasiran aw jahila at-tahrima fima takallama bihi fiha wa in alima tahrima jinsihi wa hadha in udira imma bi khafa'i tahrimi ma ata bihi bihaitsu yajhaluhu aktsarul awami katta nahnuhi fa innahu yajhalu aktsaruhum butlana salati bihi wa takbirul muballighi biqasdil i'lami li anna al-'amiya innama yajibu alaihi ta'allumu al-masaili al-zahirati duna al-khafiyati fala taqsira minhu fihi fa'udhira walau syakka fi kauni ma takallama bihi minal zahiri aw minal khafiyi fakal khafiyi wa imma bikaunihi minal zahiri wa huwa qaribu ahdin bil islami aw nasha'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama'i ay amman ya'rifu dhalika bi an la yajida mu'nata tawassulihi ilaihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Masih membicarakan sholat itu batal dengan keluar dua huruf yang berturut-turut atau satu huruf yang bisa memberikan paham. Nah, kemarin ya Bu ya, qi. Ibu bilang kalimatnya qi. Qi artinya jagalah. Itu punya makna, satu huruf bisa memberikan paham. Ibu mengucapkan kalimat demikian, maka batal sholat yang ibu kerjakan. Satu huruf tadi alasannya karena memiliki makna yang bisa memberikan paham. Jadi ibu ngomong dengan bahasa Indonesia misalnya dari sembahyang, Allahu Akbar. Kemudian anak ibu pengen ngambil tempe yang tadi ibu masak. Itu tempe digoreng cuma 5. Ibu langsung ngomong, pas lagi pengen sujud, jangan ambil tuh yang 2 lagi. Batal pas pengen ibu tuh? Batal. Ibu ngomong dengan bahasa apa tuh? Indonesia. Tapi kalau satu huruf yang tidak memberikan paham, contohnya huruf hijaiyah Bu ya, alif, ba, ta,
Ibu lagi baru belajar alif bata, kemudian ibu napalinnya sampai ke bawah sholat. Pas lagi sembahyang subuh, pas ibu ruku, ibu ngomong bata. Sembahyang ibu nggak batal tuh. Kenapa demikian? Satu huruf hijaiyah tadi tidak memberikan paham. Jelas ya Bu ya? Jadi berbicara ibu dengan satu huruf yang memberikan paham, yang ada artinya, itu membuat batal sholat yang ibu kerjakan. Tetapi bila satu huruf tadi tidak memberikan paham, artinya tidak ada maknanya sama sekali. Contoh huruf hijaiyah dari alif sampai ya, maka dihukumkan bila ibu mengucapkannya tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Wa in akhta'a bihadfiha istaqti, sekalipun dia salah dengan sebab membuang hak sabtah. Amma ghairul mufhimi, adapun huruf yang tidak memberikan paham, fala tabtulu bihi sholatu, maka sholat dihukumkan tidak batal. Jadi satu huruf yang ibu keluarkan dari mulut ibu memberikan paham, ada maknanya, itu yang membuat sholat ibu batal, ya Bu ya. Tapi bila huruf tadi tersebut keluar dari mulut ibu sementara tidak memberikan paham, artinya tidak memiliki makna sama sekali, maka dihukumkan sholat ibu tidak batal. Jelas ya Bu ya? Ma lam yantiq bihi biqasdin nutqi biharfaini, selama tidak berucap dengannya dengan tujuan berbicara dengan dua huruf. Ibisyuru'u fil mubtili mubtilun, karena memulai dengan sesuatu yang membatalkan dihukumkan membatalkan sholat. Jadi pada kalimat ini ulama kita menyampaikan, bila ibu mengucapkan satu huruf yang memberikan paham, ibu lagi sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, maka sholat ibu dihukumkan batal, ya Bu ya. Tadi contohnya qi punya makna, sekalipun satu huruf doang tapi punya apa Bu? Punya makna. Apa maknanya? Jagalah. Fi itu satu huruf tapi punya makna, artinya penuhilah. Fi, penuhilah. Atau huruf-huruf yang lain yang memiliki makna, sekalipun satu huruf saja huruf yang ibu ucapkan, ibu sedang sholat, maka dihukumkan sholat ibu batal. Nah, rincian yang kedua, bila ibu mengucapkan satu huruf tapi tidak memberikan paham, artinya tidak ada makna sama sekali. Tadi contohnya huruf hijaiyah dari alif sampai ya, ibu ucapin lagi sembahyang. Pas ibu selesai baca Fatihah, ibu ucapin huruf sa, sin, shin, to, ya, sholat ibu dihukumkan tidak batal. Kenapa demikian? Satu huruf hijaiyah yang ibu keluarkan tadi tidak memberikan paham kepada orang lain. Jelas ya Bu ya? Aw harfin mamdudin, batal sholat itu dengan satu huruf yang bisa dibentangkan. Hurufnya bisa dibentangkan jadi dua panjang. Li'annahu biharfaini, karena kedudukannya dia sama dengan dua huruf. Wa tabtulus sholatu bijami'i ma dzukira, dan batal sholat dengan semua yang tadi disebutkan di atas. Titik habis masalah itu. Nah sekarang yang berikutnya, ini yang sering kejadian nih Bu nih. Ini para ulama menyampaikan pada kalimat setelahnya ini adalah yang sering kejadian dialami oleh kita orang Bu nih. Kita nggak tahu, kita nggak sadar karena belum tahu. Nggak apa-apa yang kemarin nggak batal. Setelah tahu ini nanti ibu sudah tahu, jadi lebih hati-hati. Bagaimana para ulama kita dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, walau hasala bitanahnuhin, sekalipun huruf tadi itu keluar dengan sebab ngedaham. Ibu ngedaham, adakah hurufnya Bu itu keluar? Ada. Ibu lagi sembahyang, suami ibu baru pulang, ibu keselnya minta ampun. Biasa pulang jam 6 sore, ini pulang jam berapa Ibu? Jam 11 malam baru sampai, ibu lagi sembahyang Isya. Itu namanya apa tuh?
ngedehem tapi keluar apa Bu tuh? Keluar huruf, maka sholat ibu dihukumkan apa Bu? Batal. Ingatin ya Bu ya, ngedehem itu kalau seandainya keluar huruf dari ngedehem yang ibu lakukan, maka dihukumkan sholat ibu batal. Suka kalau lagi ini Bu ya, kalau lagi ibu lagi apa? Lagi apa? Bukan kencing, bukan kencing sembahyang. Bukan, suka lagi apa? Suka lagi ada yang nyangkut tuh Bu ya. Lagi nyangkut apa lagi susah ibu napasnya itu suka susah ibu ibu ya. Nah, tuh ada ahamnya tuh. Maka aham tadi ibu ya dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Suka begitu nggak Bu? Suka begitu Bu ya? Ya Bu ya. Apalagi udah gajiannya udah habis ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi ngedehem yang ibu kerjakan timbul huruf dari sebab ngedehem yang ibu lakukan, maka ngedehem tadi dihukumkan dapat membatalkan sholat yang ibu kerjakan. Wa ikrahin, sekalipun keluar huruf tadi dengan sebab dipaksa, ibu dipaksa untuk mengeluarkan huruf. Ibu nggak mau berbicara, ibu tahu hukumnya batal, tapi ada orang maksa ibu. Kalau ibu nggak mengeluarkan huruf, kalau ibu nggak mengeluarkan huruf, maka orang nggak bakal datang nolong ibu. Ibu ya, dipaksa ibu oleh keadaan sehingga ibu dipaksa oleh ini orang untuk mengeluarkan apa Bu? Satu huruf atau dua huruf yang bisa fatal akibatnya membuat batal ibu punya sholat. Nah ibu ucapin kalimatnya, dipaksa ucapin kalimat misalnya manu panggil suami ibu dipaksa oleh ini orang, sementara ibu lagi sembahyang, ibu manggil ayah tuh, sembahyang ibu gimana hukumnya Bu? Batal. Sekalipun dipaksa karena sudah keluar huruf dari sebab yang tadi ibu lakukan itu dengan sebab dipaksa, maka dihukumkan dapat membatalkan sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Linudratihi fiha, karena itu jarang kejadian. Udah dua foto. Pertama ngedehem, yang kedua mengeluarkan huruf sebab dipaksa. Yang ketiga wadahikin atau wadahkin, tertawa ya Bu ya. Gitu Bu ya. Ibu lagi sembahyang, ada yang lucu yang ibu ingat. Ibu lagi sembahyang, ada hal yang tadi ibu alamin, ada yang lucu. Ibu ingat lagi sembahyang, ibu tawa sendiri. Gitu. Gitu Bu ya. Sampai keluar ya Bu ya. Ada huruf apa Bu tuh? Ada huruf itu ya Bu ya. Nah, sembahyang ibu gimana hukumnya? Batal. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Nah, makanya ibu kalau masih ada hal yang lucu jangan sembahyang dulu Bu. Ibu tadi habis ngelewatin hal yang lucu sama teman ibu, sama saudara ibu. Ibu masih ingat tuh, kebayang tuh. Jangan mulai sembahyang dulu. Kalau mulai sembahyang ibu ingat itu kejadian, pada akhirnya ibu ketawa sendirian, kemudian keluar huruf dari ketawa yang ibu tadi lakukan, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Atau anak ibu lagi nonton TV di depan, ibu sembahyang tuh, ibu dengar ada hal-hal yang lucu, ibu ketawa keluar huruf, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Ketiga Bu tuh, yang sering kita kerjain Bu tuh. Yang keempat, wadata ubin nguap. Nah, nguap tuh Bu. Tuh Bu tuh. Ya Bu ya? Nggak sengaja lagi sembahyang. Ibu kalau nguap tutup pakai ini Bu nih, perut telapak tangan yang sebelah kiri ya Bu ya. Ibu kalau lagi nguap, ibu tutupin mulut ibu, jangan sampai mangap ya Bu ya. Jangan sampai nganga, tutupin dengan perut telapak tangan ibu sambil mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa ya Bu ya. Ibu lagi nguap, mau lagi sembahyang atau tidak lagi sembahyang, ibu langsung tutupin dengan perut telapak tangan ibu gini Bu ya. Ituin Bu ya. Gini Bu nih, tuh tutupin. Sambil ibu mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ibu nggak tutupin,
maka setan tertawa, ya Bu ya. Kalau ibu nggak tutupin, setan tertawa. Dan lebih dikhawatirkan oleh para ulama kita, setan nanti masuk ke dalam mulut ibu, ya Bu ya. Ibu makanya sunnah waktu ibu muap, pertama tutupin dengan perut telapak tangan ibu, kemudian ibu ucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas ibu muap lagi sembahyang, kemudian keluar huruf, ibu ya. Ada apa bodoh hurufnya tuh? Ibu ya. Keluar gitu. Nah, keluar huruf dengan sebab muap yang ibu kerjakan itu dapat membatalkan sholat. Suka begitu nggak Bu? Suka begitu kadang-kadang ibu ya, karena udah capek lelah, pas ibu lagi sembahyang, tuh begitu. Ada huruf yang keluar, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Kita baru tahu apa ibu ya. Yang kemarin-kemarin Allah maaf yakinin. Udah tahu sekarang nanti pas muap lebih hati-hati. Jangan sampai apa? Jangan sampai keluar huruf dari tadi yang disebutin tuh. Dari berdehem, kemudian dari tertawa, dari menguap sampai keluar huruf, karena semua itu dapat membatalkan sholat yang ibu kerjakan. Apalagi wabukain. Yang kelima, nangis. Walau min khaufil akhirati, sekalipun nangisnya karena takut terhadap negeri akhirat. Apalagi bukan urusan akhirat ya Bu ya, urusan dunia misalnya. Misalnya apa Bu? Misalnya Bu, yang dunia misalnya Bu, belum bisa bayar cicilan motor misalnya Bu, nangis. Lagi sembahyang nangis, sembahyang nangis tuh, sampai keluar huruf apa betul? Nah, keluar huruf sebab nangis yang ibu tadi kerjakan, ibu lagi sembahyang, maka dihukumkan sembahyang ibu batal. Jelas ya Bu ya? Makanya kalau masih nangis jangan apa Bu? Jangan sholat dulu sampai nangisnya kelar baru sholat. Kalau dipaksain ibu lagi sholat terus nangis, keluar huruf, maka huruf yang keluar tadi sebab nangis dalam waktu ibu sholat itu dapat membatalkan sholat yang ibu kerjakan. Diterima Bu ya? Wa aninin, merintih. Ibu lagi meriang sembahyang, merintih. Gitu ya Bu ya? Lagi meriang ibu sembahyang, atau ibu lagi ke puncak kedinginan, pas lagi sembahyang ibu menggigil, ya Bu ya. Keluar apa bodoh? Keluar huruf dari sebab merintih yang ibu lakukan, maka dihukumkan sholat ibu batal. Jelas ya Bu ya? Ibu lagi sakit, misalnya nahan misul ya Bu ya, misulnya gede, udah ngebet banget. Pas ibu lagi sembahyang, ngerintih ibu nahan sakit tadi, misul yang udah ngebet banget, keluar huruf, maka dihukumkan sholat ibu batal. Udah berapa ibu tuh? Udah 5 ya Bu ya. 6 ya. Wa nafkhin minal fami awil anfi, menghembuskan napas dari hidung atau dari mulut. Keluar nafas dari mulut atau dari hidung, keluar huruf, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan batal. In tasawwara, kalau seandainya sampai berbentuk huruf dari sebab nafas yang keluar dari mulut ibu atau dari hidung ibu tadi, sebab keluar nafasnya kebentuk huruf, maka dihukumkan sholat ibu menjadi batal. Wa utasin, yang sering lagi Bu nih, bangkis bersin ya Bu ya, lagi sembahyang bersin, acit betul ya Bu ya. Suka nggak begitu Bu tuh? Iya, acit lagi acit ya Bu ya. Nah itu acit kan huruf ya Bu ya, acit tuh. Makanya jangan sampai keluar kalimat apa tadi Bu tuh, acitnya tuh. Susah nggak Bu ya? Tahan tuh. Kalau lagi bangkis, ibu upayakan jangan sampai keluar huruf dari bangkis yang ibu kerjakan. Kalau sampai keluar huruf, maka dihukumkan sholat ibu menjadi batal. Jangan lupa Bu, bangkis itu disunnahkan tidak mengeluarkan suara dengan suara yang keras. Ibu tahan.
Jangan sampai apa? Wah, udah sampai satu kampung tahu semua orang di bangkis. Jangan Bu tuh. Kalau bisa ibu tahan suara bangkis ibu, jangan sampai besar-besar, jangan sampai kenceng-kenceng. Yang paling penting jangan sampai keluar huruf dari bangkis yang ibu kerjakan. Kalau seandainya sampai keluar huruf dari bangkis yang ibu kerjakan, maka dapat membatalkan sholat yang ibu lakukan. Suka begitu nggak Bu? Suka begitu Bu ya? Pas bangkis karena udah kebiasaan. Lagi sembahyang bangkis keluar juga hurufnya haji. Itu membuat batal sholat yang ibu kerjakan. Wasu'alin batuk ibu ya, lagi batuk ngokol lagi batuknya ibu ya. Itu keluar betul aja. Ibu lagi sembahyang batuk, keluar huruf lagi sebab batuk yang ibu kerjakan tuh. Kali-kali itu batuk yang keluar huruf sebab tadi batuk yang ibu kerjakan. Ibu lagi sembahyang, maka dapat membatalkan sholat yang ibu kerjakan. Sudah begitu nggak Bu? Kalau yang nggak mustahil ya Bu ya. Pasti juga begitu, pasti ada huruf yang keluar sebab tadi bangkis, bersin dan batuk yang ibu kerjakan. Jadi gimana? Udah tahu Bu? Upayakan untuk waktu ibu bangkis, waktu ibu bersin, waktu ibu batuk jangan sampai apa Bu? Jangan sampai keluar huruf dari yang ibu kerjakan tadi. Kalau sampai keluar huruf maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Bila ghalabatin fil kulli, tanpa ibu bisa menahannya seluruhnya tuh. Ibu nggak bisa nahan, makanya ibu kalau udah nggak bisa tahan sampai keluar huruf maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Sebab tadi, sebab merintih, sebab bangkis, sebab batuk. Nah makanya bagaimana caranya? Caranya upayakan dari kerjaan-kerjaan tadi yang sudah biasa ibu kerjakan di luar sholat, pas lagi sholat kerjakannya. Tapi jangan sampai mengeluarkan apa Bu? Huruf yang berakibat membuat batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi lebih hati-hati ya Bu ya, besok ya Bu ya, atau ntar ibu bangkis. Kalau udah tahu gimana? Langsung batal udah Bu tuh ya Bu ya. Ibu udah tahu ilmunya Bu nih. Ibu lagi sembahyang asar, ibu bangkis, haji. Langsung apa Bu tuh? Batal udah. Udah rakaat yang keempat pengen salam. Udah sampai fil alamina innaka hamidun majid. Kalau betul itu ulang lagi dari apa Bu? Dari apa lagi? Gara-gara bersin yang ibu kerjakan demikian ya Bu. Jelas ya Bu ya? Artinya yang kemarin-kemarin ibu nggak tahu, insya Allah Allah maafin ya Bu ya. Tapi yang sekarang ibu udah tahu, ibu wajib amalin ya Bu ya. Waktu ibu bersin, waktu ibu batuk, waktu ibu bangkis dan lain sebagainya tadi sebutin, maka upayakan jangan sampai keluar huruf dari hal-hal tadi yang disebutkan. Kalau seandainya sampai keluar huruf, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Kenapa? Kenapa? Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Cuma yang sebelah jangan yarhamukillah, jangan latah ya Bu ya. Ya Bu ya, yang sebelah ibu bilangin, nanti kalau saya bangkis jangan yarhamukillah ya. Ya Bu ya. Ibu alhamdulillah boleh lagi sembahyang bangkis nih. Kalau lagi Fatihah, bacaan Fatihah ibu terputus. Kalau ibu lagi baca Fatihah sampai kalimat Ar-Rahmanir Rahim, gitu ya Bu. Nggak ada huruf yang keluar, nggak batal. Tapi bacaan Fatihah ibu dihukumkan wajib diulang kembali. Kenapa demikian? Itu sudah memutuskan bacaan Fatihah ibu sebab bangkis yang ibu lakukan. Ucapin alhamdulillah. Yang sebelah jangan ucapin kalimat apa Bu? Yarhamukillah. Kalau mau diganti domirnya dengan ha. Kalau dengan domir kaf atau ki,
maka dihukumkan batal sholat yang dikerjakannya. Sebelah ibu karena refleks sering bilang kalimat yarhamukillah, temannya bangkis lagi sembahyang, pas ibu bangkis, alhamdulillah. Sebelah ibu karena udah kebiasaan refleks ucapin kalimat yarhamukillah, dia ngomong yarhamukillah, yang ucapin kalimat yarhamukillah batal sholat yang dia kerjakan. Solusinya bagaimana? Ganti domirnya, kata gantinya dengan ha, ya bu ya, yarhamuhallah, baru gak batal, ya bu ya. Kalau pakai ka atau pakai ki, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan batal. Ingetin ya bu ya. Jadi bangkis apakah boleh dalam sholat mengucapkan alhamdulillah? Boleh, boleh. Tapi kalau ibu lagi baca Fatihah, itu dapat memutuskan bacaan Fatihah ibu, dan ibu wajib ulang Fatihah ibu. Jelas ya bu ya. Dan yang sebelah ibu kalau pengen tashmid namanya bu ya, tashmid namanya, maka diganti kata gantinya, jangan yarhamukillah tapi yarhamuhallah. Kalau yarhamukillah maka dihukumkan batal sholat orang yang mengucapkan kalimat yarhamukillah tadi. Jelas ya bu ya. Jadi ibu lebih hati-hati ya bu ya. Jangan sampai ibu waktu bangkis, waktu batuk, waktu bersin keluar huruf dari sebab kerjaan-kerjaan tadi. Ibu udah ngerti, udah tahu, semua dapat membatalkan sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya bu ya. Wal muradu hasala biwahidin minhuma harfani hau harfun mufhimun. Yang dimaksud adalah diperoleh dengan sebab satu dari kerjaan dua tadi, dari sebab bersin ataupun batuk, keluar dua huruf atau satu huruf yang memberikan paham, keluar huruf hacir, ya bu ya, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Fala yadurru, bisa nggak bu? Nggak bu, bisa nggak bu? Bisa insya Allah bu ya, ketahan ya. Itu kan karena kebiasaan. Kalau udah ngerti, oh iya, kalau nanti keluar huruf batal sembahyang saya. Ibu udah bisa nahan tuh. Batuknya batuk biasa tanpa mengeluarkan huruf satu atau dua huruf. Fala yadurru sautun la harfa fihi, maka tidak apa-apa, artinya tidak membuat batal sholat suara yang keluar tapi nggak ada hurufnya. Keluar suara doang tapi nggak ada apanya bu, nggak ada hurufnya, nggak batal. Ibu batuk biasa, ibu bangkis biasa, ibu ketawa biasa, tapi nggak keluar dua huruf atau satu huruf yang memberikan paham, maka hal itu tidak membuat batal sholat ibu. Yang bikin batal kalau seandainya sampai keluar dua huruf atau satu huruf yang memberikan paham. Jelas ya bu ya. Wa in afhama wa taqarrara, sekalipun dia memberikan paham dan berulang-ulang. Maafin dulu ya, ada yang bacaannya bu. Au qasada muhakata sauti ba'dil hayawanati wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala lafza ashrafna atub alayna tawbah tagsilu kulla hawla wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa
الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصهر والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.